वाहिगुरु 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 तेरा सब सदका वाहिगुरु तेरा सब सदका वाहिगुरु तेरी सब रचना वाहिगुरु 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 मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा हर सजन स्वामी मोरा हर सजन स्वामी मोरा वाहिगुरु 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 भिण तुद होर जे मंगना भिण तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख सिर दुखां के दुख देह नाम संतोखिया देह नाम संतोखिया उतरे मन की पोख उतरे मन की पोख वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमसे जोरे अवर संग तोरी। तुमसे जोरे अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। जो तुम चंद तो हम पे है चकोरा। जो तुम चंद तो हम पे है चकोरा। जो तुम चंद तो हम पे है चकोरा। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुमसे ओ तोर कवन से ओ जोरे। तुमसे ओ तोर कवन से ओ जोरे। तुमसे ओ तोर कवन से ओ जोरे। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमसे जोरे अवर संग तोरी। तुमसे जोरे अवर संग तोरी। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी। सच्ची प्रीत हम तुमसे जोरी। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ
तो हम जाति। जो तुम तीर्थ तो हम जाति। जो तुम तीर्थ तो हम जाति। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा। जह जह जाओ जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा। तुम सो ठाकुर और न दे। तुमरे भजन तुमरे भजन कटे जम फासा। भगत हेत गावे रविदासा। जह जह जाओ तहाँ तेरी सेवा। तुम सो ठाकुर और न देवा। तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फासा। भगत हेत गावे रविदासा। भगत हेत गावे रविदासा। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमसे जोरी अवर संग तोरी। तुमसे जोरी अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। 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 हम तुमसे जोरी। हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। तुमसे जोर अवर संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे जोरी। हाँ तुमरी करो नित्यास। प्रभु मोहे कब गल लावेगे। प्रभु की जय कृपा निदान हम हर गुण गावेगे।
साची प्रीत हम तुमसे जोरी। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। तू मेरा राखा सबनी थाई। तांबो केहा काड़ा जियो, साची प्रीत हम तुमसे जोरी। सा धरती पई हरिया बोली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पए हरिया बोले, जिने मेरा सतगुर देखिया जा। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी। जिन गुरु जनिया माए, जिन गुरु जनिया माए। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। जुगो जुग अटल हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्व कला भरपूर। जबर तख दे मालक, खंडा ब्रह्मंडा दे मालक। भगत वशल तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मटाई। जी दे तन तन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भर रहे हो, भागां वाड़े हो। आओ फतेह नाल सांझ पाइए जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे, कोई भी रसना बिरवी ना रहे। सारे प्यार नाल फतेह बुलायो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महान बख्शिश है गुरुद्वारा साहिब सिंह सभा दसूहा वालों वड्डा उपराला किया गया। ये उपराला भी पहली बेरा होया है। सतगुरां ने आप सेवा लई है। गुरुद्वारा सिंह सभा दसूहा दी प्रबंधक कमेटी वालों समूह नगर दियां इलाके दियां संगतां एकत्र हो करके ये उपराला किया है। क्यों ना महान महापुरुषों का पुरब गुरु नानक साहब महाराज जी की सतवीं जोत धन धन श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज ते नाल भगती लहर दे मोढ़ी समुची मानवता दा भला करन वाले, जात पात दा खंडन करन वाले, नीचां नूं ऊच करन वाले महान क्रांतिकारी युग पुरुष श्रोमणी भगत साहिब कमाल धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी का
647ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਜੋਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੈਣ ਜੀ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਬੈਣੀ ਜੀ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ, ਪੀਪਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਬੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋਤੀ ਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਗੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਕਦੀਆਂ ਸਦਨੇ ਦੀ ਪਾਕ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਨਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਈ ਸ਼ੇਂਬਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖਟ ਕੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਵੀ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਵੀ ਉਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਧੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪੰਨੇ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਕਈ ਪਾਵਨ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜੇ ਜਦੋਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜੇ ਜਦੋਂ,
ਗੁਰ ਨੌਵੇਂ ਦਿਆਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪੁਲੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪੁਲੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 1430 ਅੰਗ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਦ ਜਿਲਦ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਮੱਥਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਮੱਥਾ ਰਮਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 31 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 1630 ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਨਿਆ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਰਮਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ 1433 ਕੀ ਮਾਘ ਸੁਦੀ 15 ਦੁਖੀਓं के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। सम्मत 1433 माघ सुदी 15 1377 ईस्वी ਸ਼ੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਖਿਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਭਇਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੀਮਾ ਨੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਖਿਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਭਇਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਦਰਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਬਣ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਾਣ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ
ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੇ 93 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 93 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ ਤੇ 40ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ 1293 ਅੰਗ ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 93 ਅੰਗ ਤੇ 40ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 1293 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 345 ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਨ ਉੱਤੇ ਖਪਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੇਰਾ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੇਰਾ। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुबाती। कर्म कुटिलता जन्म कुबाती, जन्म कुबाती, जन्म कुबाती। मोहि ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहि ना बिसारो मैं जान तेरा। मेरी हरो विपत जन कर हो सुभाई, मेरी हरो विपत जन करो सुभाई। चरण न छाडो शरीर कल जाई, चरण न छाडो शरीर कल जाई, शरीर कल जाई, शरीर कल जाई। मोहि ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहि ना बिसारो मैं जान तेरा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया
बिसारो मैं जन तेरा। कहो रविदास परो तेरी सांबा, कहो रविदास परो तेरी सांबा, भीग मिलो जन कर न विलांबा। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। राम गोसैया जी के जीवना मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। एक घड़ी न मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिलिया प्रिय तुद भगवंता। मोहि रैन ना बेहावै नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, बिन देखे गुर दरबारे जियो, बिन देखे गुर दरबारे जियो, देखे गुर दरबारे जियो। राम गुसैया जी के जीवना, गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना। मोहि ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहि ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहि ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहि ना बिसारो मैं जन तेरा। धन सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे 151 साल कखां दी शन विच गुजारे, भावें कि मालक ने आप भी उन्हां दी प्रीख्या लई, गोरखनाथ जी भी उन्हां दी प्रीख्या लैण लई आए। माया दा लालच दिता गया, पारस दा लालच दिता गया, पर सतगुरु रविदास महाराज जी कहन लगे, रबा जे मैं इन्हां कामां विच पै गया ते मैनू तेरा नाम विसर जाना। क्योंकि उन्हां दा जीवन कैसा सी, हथ कार वल ते चित करतार वल। उन्हां दियां वडियाइयां गुरु घर दे लिखारी भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी अपनियां 12 दी 17वीं पौड़ी विच लिख दिता है। उन्हां दी कलम भी रुक ना सकी ते की कहंदे, भगत भगत जग वाजिया, भगत भगत जग वाजिया, भगत भगत जग वजिया, भगत भगत जग वजिया। सौ चक्कां बिच चमरेटा, भगत भगत जग वाजिया।
ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵਜਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ 647 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧਨ में रविदास संत है, सपच ऋषि सो मान्या, हिंदू तुर्क दोय दीन बने है, कछ नहीं पहचाने। कबीर साहब महाराज कहते सारे संतां विचों मुखी संत रविदास जी हैं, जिन्हां दे हिंदू भी मुसलमान भी सिख बने, रता जिन्ना भी भेद ना जाने। ते उत्थे पीपा जी ने भी लिख दिता, जे कल रैदास कबीर न होते, जे कल रैदास कबीर न होते, लोक बेद अर कल जुग मिलकर भगत रसातल देते। कहते उस समय दे अंदर रविदास जी ते कबीर साहब महाराज जी ना होंदे, उस समय दे लोकां ने कलयुग दी विचारधारा ने कहते भगती नूं पताल विच दफन कर देना सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर उन्हां रब दे प्यारिਆਂ ने नाम दी शहबर लाई। अज जिथे गुरु नानक साहब महाराज जी दा चौंकड़ा लगा, जिथे गुरु अर्जन देव महाराज जी दा चौंकड़ा लगा, उन्होंने अपने बराबर उन्हां रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ बिठाया। प्रोफैसर बूटा सिंह जी होए बड़ा पिंड वाले, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, महान क्रांतिकारी योग पुरुष सतगुरु रविदास, जिहदे विच उन्होंने बचन लिखे है कि गुरु नानक साहब महाराज रविदास जियां नूं मिलण वास्ते आप गए। श्री गोवर्धनपुर कांशी बनारस विखे जांदे हो, जिथे गुरु का बाग गुरुद्वारा साहब है, उत्थे गुरु नानक साहब महाराज जी रुके, भाई मरदाना जी नाल है। ते गुरु नानक साहब महाराज जी नूं किसे ने दस्सिया, कहंदे जी इत्थे बड़े एक प्रवीण भगत रहिंदे। ते गुरु नानक साहब महाराज जी कहण लगे, मैं ते फिर जरूर मिलण जावांगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। किसे नूं पुछिया, कहंदे कित्थे रहिंदे है? कहते जी एक कखां दी छाने उत्ते खपरी पाई हुई है, पर हर वेले पढ़ते रहंदे। कहते की पढ़ते रहंदे? राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना। मोहिना बिसारो मैं जन तेरा, मोहिना बिसारो मैं जन तेरा, मोहिना बिसारो मैं जन तेरा, मोहिना बिसारो मैं जन तेरा। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी बडाला जी, जिन्हों आप टीवी
ਕੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਗਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਵੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਵੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਵੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਾਂ ਖਿੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਢਾਰੇ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਢਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚਲੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 13 ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਛੱਜੂ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੀਲੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਊ ਸੈਨ ਵੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਊ ਸੈਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊ ਸੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਇਓ ਜਰਾ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਸਾਊ ਸੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਜਾ ਵੇੜਿਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊ ਸੈਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਊ ਸੈਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਆਓ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਮੋਹਿਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ। ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਵਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਵਾ, ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਵਾ, ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਵਾ। ਮੋਹਿਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ। ਮੋਹਿਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ, ਮੋਹਿਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸ ਆਏ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਓਡਰਾ ਬੰਗਾਲੀ ਫਰਵਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਫਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 141 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 16 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 11 ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।